하나님을 어떻게 묘사하냐면요, 거룩하시다라고 묘사해요. 하나님은 거룩하시다. Holy just means perfect. 거룩은 완벽하다는 뜻이에요. Now it's really important to understand that God can't let anything imperfect into heaven. 그래서 여러분들이 이렇게 이해하는 게 굉장히 중요한데, 하나님은요, 불완전한 것을 천국으로 가지고 올 수 없어요. 천국은 완전한 것이니까. Otherwise, it just wouldn't be heaven. 그렇지 않으면 어떻게 되겠어요? 천국이 안 되겠죠. 완전한 천국이 안 되겠죠. 그죠? 불완전한 걸 자꾸 갖고 오면. The Bible also tells us that all of us have a body and a soul. 그리고 성경은요, 여전히 우리한테 말하는데, 사람은, 우리 모든 사람은 육체와 뭐가 있다고 그러죠? 영혼이 있다 그래요. At death, a body is either buried or cremated. 그래서 우리가 죽으면 우리의 영혼은, 우리 몸은 장사 지내거나 아니면 화장을 하잖아요. 그죠? 그렇지만 우리의 영혼은 어떻게 될까요? But our soul, which is the real you, lives on forever, either in heaven or hell. 그 영혼이 진짜 우리인데요. 진짜 여러분인데, 그 영혼이 천국에서 살든지 지옥에서 살든지 영원히 산대요. 아, 참. So unfortunately, we've got a bit of a problem because the Bible says that if we've broken just one of God's laws, for example, if we lied once, cheated once, hated once, just once, like we all have, let's be honest, then our soul becomes imperfect. 그래서 우리가 작은 문제가 하나 있는데 뭐냐면요, 그게 성경이 말하기를 우리가 하나님의 법을 하나라도 어기면 우리는 지옥 간다는 거예요. 그러니까 예를 들어서 거짓말을 한 번 하거나 다른 사람 속이거나 아니면 미워하거나 단지 딱 한 번만 해도 우리가 imperfect 되니까 어떻게 되는 거예요? 천국에 못 가는 거죠. We can't enter into heaven. Do you know anyone who has not broken God's laws? 여러분 주변에 어떤 사람이 하나님의 법을 단 하나도 어긴 적이 없는 사람, 다 지킨 사람 본 적 있으세요? The answer is obviously no. 대답은 no겠죠, 당연히. 그죠? So here is our problem. 여기에 우리의 문제가 있어요. All people have broken God's laws. 모든 사람은 하나님의 법을 어겼어요. Therefore, all people have imperfect souls. 그래서 우리 모두는 불완전한 영혼을 갖고 있어요. So after death, you could go to either heaven or hell. So after death, you could go to either heaven or hell. But to get to heaven, we must be perfect. 그냥 지옥이나 가라 이것들아. None of us is perfect. 그냥 지옥이나 가라 이것들아. Sadly, we all of us must be headed for hell. 아, 지옥이나 가라. 괜찮아. 하나님 안 계셔요, 이 자리에. 내가 봐도 하나님 안 계신 것 같아. 아무도 봐도. 하나님 계세요? 이 자리에 계세요, 정말? 아버지, 온라인 예배 드리시는 분들 가운데 계세요? 안 계신 것 같은데. Now we have a question like this. 자, 이제 우리는 이런 질문을 할 수 있어요. How could the love of God create a place like hell? 왜 사랑의 하나님이라면서 지옥을 만들었을까요? 왜 사랑의 하나님이 지옥을 만들었을까? Let's think this way. 이렇게 한번 생각해보죠. Think of a person you love very much. 여러분들이 가장 사랑하는 사람이 있어요. Now imagine the person was brutally murdered. 근데 그 사람이 정말 잔인하게 살해당했어요. The police caught the murderer and the murderer was placed guilty in a court. 여러분들이 그 살인자가 폴리스한테 잡혔어요. 그리고 법정에서 유죄 판결을 받았어요. But the judge says, this is a really bad thing you've done. 근데 그 재판관이 이렇게 얘기하는 거예요. 야, 너 정말 나쁜 짓 했구나. But because I am a loving judge, I just let you go. 그런데 나는 사랑이 충만한 판사야. 그러니까 그냥 내가 너 그냥 가게 해줄게. 나 사랑이 충만하니까. You must be very angry. 그럼 여러분 어떡하겠어요? 화나겠죠.
제가 지금 빡친 것처럼. 그죠? 화나겠죠. Aren't you? 안 그러세요? Why? 왜일까요? Because we know that when someone has broken the law, they must be punished. 그러니까 여러분들이 어떤 사람이 범죄를 하면 그 사람은 반드시 심판을 받아야 된다는 걸 여러분들이 생각하고 있잖아요. 여러분들도 생각하고 있잖아요. 그죠? Otherwise, there is no justice. 만약에 그렇지 않으면 정말 공의가 없는 거예요. 그죠? 뭐 계속 용서해주면 사랑은 많다고 얘기할 수 있겠지만 공의가 없는 거죠. 그러면 사람도 안 변해요. 알잖아요. 저희 여러분들이 맨날 사랑만 강조하면 변해 안 변해요. 쥐뿔 변한다. 그죠? So hell is not a love issue. 그래서 지옥은요, 사랑 때문에 만들어진 게 아니에요. 사랑 이슈가 아니에요. It's a justice issue. 그거는 공의에 관련된 거예요. In addition, hell was not for us, but for the devils. 첨가해서 말하자면 지옥은 원래 우리를 위해서 만든 게 아니에요. 절대. 마귀를 위해서 만들었어요. 원래는. If we want to get to heaven, the holy place, by our good works, how good would we have to be? 만약에 우리가 천국에 가길 원한다면, 천국은 이제 홀리 플레이스죠. 홀리는 퍼펙이라고 그랬어요. 그런데 천국에 갈 때 우리의 선행이나 아니면 우리가 만약에 우리 선행으로 간다 그러면 우리가 뭐를 얼마나 착해야 될까요? 만약에 우리 선행으로 간다 그러면 The Bible says we would have to be perfect, and as we know, no one is perfect. 그래서 성경은 말하기를 우리가 천국 가려면 완벽해야 된다고 얘기하고 있어요. Think of this. If I fix you dinner, make an omelet with 5 fresh eggs and just 1 absolutely rotten egg, are you willing to eat? 자, 여러분, 정말 제가 여러분한테 배고픈 여러분한테 야, 내가 저녁 해줄게 하면서 딱 이제 앉았는데 싱싱한 계란 5개를 쫙 풀었는데 마지막에 하나 딱 깨가지고 푼 게 썩은 계란이야. 근데 에이, 대가 하지 마, 이씨. 해가지고 스크램블 에그가 해서 자, 드세요. 그러면은 여러분 드시겠어요? 드실 거예요. 근데 왜 우리는 하나님께 그렇게 하냐는 거죠. 그죠? Let me ask you 3 questions. 제가 여러분에게 3가지 질문들을 한번 해볼게요. Have you ever told a lie in your life? 여러분 살아오면서 한 번도 거짓말한 적 없으세요? The answer is surely yes. 당연히 했다고 하겠죠, 그죠? Even if you could say, so you told a white lie, if you lied once, then you are guilty of being a liar. 여러분이 만약에 그 하얀 거짓말, 화이트 라이라고 하더라도 그 자체도 사실은 거짓말이잖아요. 그죠? 그 자체도 거짓말이에요. Have you ever taken anything that's not yours? 여러분께 아닌데 그냥 위치 이동하신 적 있으시잖아요. 살짝 슬그머니. For example, have you gone to work late or left early and got paid in full? 예를 들자면 여러분들이 직장이 늦었어요. 그리고 한 5분, 10분 몰래 빨리 가요. 근데 사례비는 다 받아요. 사례비라고 그러죠. 그러면 뭐라 그러죠? 월급은 다 받아요. 그럼 어떻게 하겠어요? Have you ever used bosses' telephones or photocopier without permission or not intentionally taken an office pencil home? 여러분이 그 회사의 물건, 텔레폰이나 아니면 뭐 포토카피나 회사의 물건을 허락받고 하는 거에 상관없죠, 그죠? 허락 없이 이용을 하거나 아니면은 여러분들이 그냥 오피스에 있는 펜슬이나 이런 것들을 그냥 막 가져간 적 없어요. 옛날에 우리 교회 저 펜슬 엄청 많이 없어졌어요. 인텐셔널리 한 게 아니라 unintentionally 가져간 거죠, 그죠? 모르고 자기가 황금번호 쓰고. This is stealing, of course. 이게 사실은 안타깝지만 훔친 거예요. Most people are taking something not theirs, which makes them guilty of being a thief. 그래서 모든 사람들은 조금씩 이런 일들을 훔쳐가지고 하니까요. 어쨌든 유죄 판결을 받을 수밖에 없잖아요, 그죠? If God says, because I am a loving God, I will let a bunch of lying and stealing go. 만약에 하나님이 내가 사랑의 하나님이니까 너의 그 거짓말 좀 하고 뭐 이렇게 좀 약간 훔치는 거 그런 거 도벽 같은 거 내가 그냥
그냥 모른 척 해줄게 이렇게 얘기하신다면 Do you think he is perfect in the field of justice? 공이라는 차원이에요. 사랑 말고. 공이라는 차원에서 그분이 완벽하신 분 같으세요? 공이라는 차원에서 아니겠죠. No, he must be the same unjust judge who failed to punish the murderer who killed the one you love. 그래서 만약에 하나님 그러신다면 여러분이 굉장히 사랑하는 사람을 그냥 풀어준 불의한 재판관처럼 하나님도 뭐 사랑이라고는 볼 수 있겠지만 불의한 재판관처럼 불의하신 분이 되는 거죠. But many people say, wait a minute, 그런데 사람들은 이렇게 얘기해요. 잠깐만요. I am a good person. 저는 좋은 사람인데요. 쥐부로. There is a big difference among lying, stealing, and murder. 거짓말하고 훔치는 거 하고요. 사람 죽이는 건 완전 다르잖아요. 이렇게 얘기하는 사람들이 있어요. I never murdered anyone. 저는 어느 누구도 죽이지 않았는데요. But what is interesting is the way Jesus redefined murder. 그런데 재밌는 거는요. 예수님께서 어떻게 살인을 다시 정의했는지에 따라서 여러분들이 살인 정의를 알아보면 재밌어요. He said, if you hated a person in your heart, you murdered him in your heart. 만약에 마음속으로 그 사람을 미워하거나 증오하거나 싫어했다면 벌써 그 사람을 마음속으로 죽였다라고 얘기하고 있는 거예요. So here is the last question. 여기에 이제 마지막 질문이 있는데요. Have you ever hated anyone? 여러분 다른 사람을 한 번도 싫어해 본 적 없으세요? 자, 세 가지 질문했죠. 거짓말한 거, 위치 이동한 거, 그죠? 그 다음에 여러분 싫어하는 거. 우리 항상 하는 거잖아요. 익숙하죠? The truth is that the most people have felt anger or hatred in their hearts towards others. 그래서 우리가 정말 우리가 알고 있는 진실은 뭐냐면 모든 사람들은 분노하고 싫어하는 것을 자기 마음 가운데 다른 사람을 향해서 그렇게 싫어하는 마음들을 갖고 있다는 거죠. In God's eyes, that makes us guilty of being a murderer. 그래서 하나님의 눈에서는요, 우리가 살인자처럼 보여요. 사실 우리는 아니고 싶지만 하나님 눈에 살인자처럼 보이죠. So it's bad news. 그래서 그게 나쁜 뉴스죠. For the sake of justice, there has to be the place called hell. 그래서 하나님 눈을 봤을 때는요, 잘 생각하셔야 돼요. 하나님 사랑이니까 우리 사랑을 붙들면서 당연히 자기가 천국 갈 거라고 생각하는데 그게 아니라 원래 우리가 가야 되는 곳은 어디라고요? 지옥이라고요. 헬이라고요. God is just, so he must punish our sin, but he is also loving and merciful, and he does not want to punish us. 하나님은 우리의 죄를 벌하셔야만 하는 공의로우신 분이지만 그러나 또 하나님은 사랑이 많고 자비로우시기 때문에 우리가 지은 죄는 벌하셔도 우리 자체를 벌하시는 것 같지 않아요. 죄와 우리를 구분하시는 거죠. This created a big problem. 그래서 여기서 이제 딜레마가 생긴 거예요. Is there a way for us to be forgiven? 그러면 우리가 용서받을 그 방법이 있을까요? 어떤 방법이? There is only one way for us to be forgiven. 우리가 용서받는 방법은 딱 하나 있어요. If a perfect person came on earth and lived a sinless life and paid the penalty for our sins, then we can be forgiven. 그래서 완벽하신 분이 죄 없는 삶을 살고 우리의 죄값을 대신해주면 완벽하신 분이 죄 없는 삶을 살아야 돼요. 이거 굉장히 중요한 거예요. 일단 죄가 없으니까 완벽해야 되죠. 그분이 내려와서 죄를 지으면 자기 죄 때문에 죽는 거죠. 그러니까 완벽하신 분이 살면서도 죄가 없어서 이분이 누구 죄를, 죄인인 내 죄를 대신 폐기해 줄 때만 용서가 가능해요. Here is the good news. 여기에 복된 소식이 있는데, 복음이 있는데요. God has solved this problem in the person of Jesus Christ. 하나님은 이 문제를 예수님 안에서 해결하셨어요. That's why Jesus Christ came to us. 그래서 예수님께서 이 땅에 오신 거예요. 우리 가운데. The most significant thing that distinguishes Jesus from everyone else is that he is perfect. 그래서 우리가 가장 발목하는 중요하게 생각하는 것은 뭐냐면요.
하나님은 완벽하다는 거예요. 네, 우리를 위해서. He is the infinite God-man. 그래서 그걸 뭐라고 하냐면 완전하신 하나님, 무한하신 하나님이라고 우리가 얘기를 해요. Unlike us, he has not broken any of God's laws. 우리랑 다르게 예수님은요 하나님의 법을 어긴 적이 한 번도 없어요. He came from heaven and lived a perfect life on earth without sin. 그래서 하나님은 천국에서 오셔서요 이 땅에 사시면서도 우리랑 다르게 우리는 숨 쉬는 게 죄인데 하나님은 죄 없이 사셨어요. Jesus died on the cross to take the punishment people in the world just deserve for breaking God's laws, and rose again from the dead for our new life. 그래서 예수님께서 십자가에서 돌아가신 이유는 우리 죄값을 대신 치르기 위해서 우리는 하나님의 법을 어겼기 때문에 지옥 가는 게 당연하죠, 그죠? 근데 그런 우리를 위해서 예수님께서 우리에게 새로운 생명을 주기 위해서 죽으신 거죠. He came to lay down his life for us to pay the penalty for our sins. 예수님은 십자가에 자기 생명을 포기하셨고요. 십자가에서 그럼으로써 우리의 죄의 대가를 지불하신 거예요. There is no greater love than Jesus. 그래서 우리가 예수님보다 더 위대한 사랑은 없다고 믿는 거죠. This is the core message of the Bible. 제가 오늘 말씀드린 게 복음의 핵심이에요. 항상 이런 복음의 핵심을 전할 때는 제가 센시티브하고 조심하는 이유가 여러분 윤리적인 얘기를 할 때는요 설교 시간에 사단이 공격하지 않아요. 그 새끼 하든 말든 상관 안 하니까 우리도 별 관심도 없고 그게 살 능력도 없고 그런데 복음의 핵심에 대해서 얘기할 때는요 여러분 온라인 예배 드린 사람들도 마찬가지고 모든 스태프들도 마찬가지고 복음의 핵심에 대해서 얘기할 때는요 이 복음이 다른 데로 흘러가지 않게 하시고 공격받지 않게 하시고 하나님의 말씀이 정말 필요한 사람에게 잘 들어가게 해주세요 라는 마음으로 중보하면서 여러분들 예배를 같이 세워나가야 되는 거예요. 어디 한번 설교 한번 해보세요 이런 자세로 보시면 안 되는 거예요. There is still something for us that we must do to be forgiven. 그래서 우리가 이제 예수님 때문에 용서받는다 했죠. 근데 예수님 때문에 용서받기 위해서 해야 되는 게 있어요. 구체적으로 해야 될 거예요. When we look at the Bible, God's gift of forgiveness is clear. 우리가 성경을 보면은요, 하나님의 그 용서의 선물은 명확하게 나와 있는데요. We are not forgiven by being baptized or confirmed. 우리가 세례나 침례를 받았거나 아니면 입교, 교회를 다니거나 주일 성수한다고 구원받는 게 아니에요. Not even by praying occasionally or by attending church or trying to be good. 잘 들으세요. 정말 내가 기도를 정기적으로 한다거나 경건하게 그 다음에 교회를 정기적으로 출석을 한다거나 아니면 좋은 것을 선행을 해서 구원받는 게 아니에요. 자, 그거에서 구원받는 게 아니라니까 그럼 그거 안 하겠다는 사람 더 구원 못 받아요. 그죠? 예, use your brain. These are good things, but none of us give us forgiveness. 이런 건 좋은 거예요. 나쁜 게 아니라. 그러니까 해야 되는 거예요. 그러나 그거 가지고 구원받는 게 아니라는 얘기예요. Jesus said there are two things we must do to be forgiven. 예수님께서 용서를 위해 두 가지를 말씀하셨는데요. The first thing we must be is willing to turn away from anything wrong in our life. 처음은 뭐냐면 우리의 삶 가운데 잘못된 것이라고 생각하면 무조건 턴해야 되는데 턴하기 쉬울까요? 어떨까요? 절대 안 합니다. 왜? 우리 자존심 상하고 그 다음에 어쨌든 우리 이고가 있어가지고요. 절대 턴어웨이 안 해요. 원래 그래요. In biblical word, we call it repent. 그런데 우리가 이걸 성경에서는 회개라고 하는데요. To repent is not easy, but I am sure that God will help us as long as we are willing and want to turn away from our sins. 여러분들이 이 회개는 정말 어려운데 회개가 어려우니까 누가 도와주느냐? 성령 하나님이 도와주셔서 내가 회개하게 도와주세요. 그런데 여러분이 하나 해야 돼요. 뭐냐면 이대로 살 수 없다 라는 그런 갈증은 있어야 돼요. willingness는 있어야 돼요. The second thing we must do is believe gospel. 두 번째는 뭐냐면 복음을 믿는 거예요. 그래서 회개하고 복음 믿는 거예요.
There are many expressions to explain about believing gospel. 여기는 많은 believing gospel이라는 그 복음을 믿는다는 것은 많은 다른 표현들로 구체적으로 나타낼 수 있는데 I prefer this. 저는 이런 이런 해석을 좋아해요. To believe Jesus is to surrender to Jesus. 여러분들이 예수님 믿는다는 건요, 예수님께 항복한다는 거예요. 여러분 감정도 항복, 의지도 항복, 우리 몸도 항복, 모든 걸 하나님께 항복한다는 거예요. Surrendering to Jesus is like this. 하나님께 예수님께 항복한다는 건 이런 건데요. If you get an offer of any college or university, you must decide to accept or decline it before the deadline. 여러분들이 만약에 대학교나 컬리지나 유니버시티에 그 합격을 했을 때, 합격 통지를 받았을 때 여러분들이 일단 뭐를 해야 돼요? 수락할 것이냐 말 것이냐 결정을 해야 되죠. 그죠? 수락할 것이냐 말 것이냐 결정하는 게 뭐겠어요? 일단 이게 회개죠. 그죠? 내가 예수 믿을 것이냐 말 것이니까 그렇게 일단 수락할 것이냐 말 것이냐를 데드라인 전에 여러분들이 결정을 해야 돼요. But it's not all. 근데 그게 전부가 아니죠. You have to select some courses and have to pass several exams, hand in papers, and meet the graduation criteria. 여러분들이 그래서 이제 수락한 다음에 수강 신청을 해야 되고요. 또 중간고사, 기말고사도 봐야 되고요. 그러다 보면은 이제 그레이주에이션 크리테리아가 있잖아요. 그럼 우리도 마찬가지예요. 신앙생활도 그레이주에이션 크리테리아가 있어요. 그죠? 물론 그 크리테리아가 너무 간단한 거죠. 다 졸업 못 시키려고 그런 건 아니에요. 알겠죠? You think it is too much. What if I failed one of them? But don't worry. 여러분들은 이렇게 생각할 수 있어요. 너무 많다. 난 믿으면 다 공부하는 줄 알았는데. 근데 뭐 갑자기 또 이것도 있고 저것도 있네. 훈련도 해야 되네. 성경 공부도 해야 되고 뭐야 이러면. 결국은 믿음만 하는 게 아니잖아 라고 생각하면서 그 다음에 또 나 그럼 페일하면 어떡하지? 라고 생각할 수 있어요. 근데 걱정하지 마세요. You have a wonderful private counselor tutor, the Holy Spirit, during your spiritual journey. 그냥 지옥 가면 되니까. 그렇죠. 걱정하지 마세요. 그냥 지옥 가면 되니까. 라고 번역하면 안 되죠. 여러분들에게 성령 하나님이 여러분의 영적 그 삶을 통해서 성령 하나님이 우리를 도와주세요. 안 도와주시는 거 아니에요. 여러분이 지금도 마음이 만약에 불편하다. 여러분 마음으로 절대 안 돼요. 성령 하나님이 도와주는 거죠. 그렇죠? 제가 여러분에게 웃으세요 한다 여러분 웃겠어요? 절대 안 웃어요. Some people take 4 years as usual from the beginning to the graduation. 어떤 사람들은 4년이 걸릴 거예요 졸업하는데. But others take longer or even shorter. 어떤 사람은 더 많이 걸릴 수 있고요. 어떤 사람은 더 좁게 걸릴 수 있겠죠. But the most important thing is that you must prove you are a real Christian whenever you are asked to show you are forgiven. 그래서 가장 중요한 건 뭐냐면 여러분들이 정말 용서받은 그리스도인이냐고 물어봤을 때 여러분들에게 증명되는 삶이 돼야 돼요. 저는 제 인생을 걸었다니까요. 예수님을 알기 위해서. 제가 제 인생을 걸어서 겨우 아는데 여러분들은 얼마나 하나님에 대해서 열망이 있는지는 잘 모르겠어요. 제가 질문하겠습니다. 여기 없는 거죠. Are you saved really? Are you saved really? 정말 구원 받았습니까? When you die, you will go before God on Judgment Day. 여러분이 죽을 때 여러분은 반드시 하나님 앞에 설 거예요. 심판대 앞에. How can you prove that you turn away from your sins and surrender to Jesus? 여러분은 어떻게 여러분이 회개해서 죄에서 회개했다는 거, 턴어웨이 했다는 거, 그리고 여러분이 예수님께 서렌더 했다는 걸 뭘로 증명하실 거예요? 어떤 걸로 증명할래요? Let's imagine this book in my right hand is a minutely detailed account of my life. 자, 이게 제 삶을 다 기록한 거라고 우리 그냥 가정을 볼게요. Each page details the sin of a particular day, every word I've spoken, every thought that ever crossed my mind, every deed I've ever done. 여기 이 책에는 모든 페이지에 내가 했던 모든 행동들, 내 마음속에 지나갔던 것들, 그 다음에 내가 했던 모든 것들이 내 생각들, 심지어 내 생각들까지 다 여기 기록되어 있다고 우리가 가정을 한번 해볼게요. 이렇게 다. Here then in my hand is the problem, my sin.
여기에 문제가 있는 거예요. 여기에 내 죄가 있어요. 이게 문제예요. 죄가 기록된 책이라고 생각하는 거예요. God loves me, but He hates my sin and must punish it. 하나님은 저를 사랑하시지만 제가 행한 이 죄는 미워하셔서 반드시 해결해야 돼요. 퍼니시해야 돼요. 심판해야 돼요. To solve this problem, He sent His beloved Son into the world. 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내신 거예요. The Bible said, "We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all." 그래서 성경은 말하기를 우리는 양 같아서 그릇 행하여 지 멋대로 행하였거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게, 그가 누구죠? 예수님에게 감당시키셨다라고 얘기했어요. 나에게 있던 모든 죄가 누구에게 갔죠? 예수님에게로 간 거예요. All of my sin which God hates has been placed on His beloved Son. 하나님이 싫어하시는 모든 죄가 예수 가장 사랑하시는, 하나님 싫어하시는 나의 모든 죄가 하나님이 가장 사랑하시는 그 예수님에게 전가됐어요. Jesus Christ bore our sin in His body on the cross and said, "Tetelestai," which means it's finished. 그래서 예수님께서는 이 우리 모든 죄를 십자가에서 담당하시고요. 죽으시면서 뭐라고 했냐면 테텔레스타이라고 얘기했어요. 이건 뭐냐면 완성되었다, 끝났다, 다 지불되었다 이런 뜻이에요. He was buried for 3 days, but He rose again from the dead to prove He is God, so we can trust Him. 그래서 예수님께서 우리 죄를 다 무덤에 장사 지내고요. 사흘 만에, 3일 만에 부활하실 때는 죄랑 상관없이 부활하셨어요. 죄는 완전히 처박아 두시고 죄랑 상관없이 부활하셨어요. 그래서 우리에게 영생을 선물로 주시려고 하는 거예요. 그래서 우리가 그분이 부활하셨기 때문에 하나님이라는 걸 믿을 수 있는 거고, 그래서 우리가 우리의 신앙을, 우리 믿음을 그분에게 드릴 수 있는 거죠. Jesus is the one way to God. 예수님만이 오직 한 길이에요. 하나님께 가요. Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." 예수님께서 뭐라고 하셨냐면 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 여기서 나는 예수님이죠. 그렇죠? 제가 아니에요, 여러분. 예수님으로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없다라고 분명히 얘기하셨어요. 다른 길이 없어요. No other name. Now, how about you? 여러분은 어떻게 생각하세요? 여러분. If you die tonight, where will you go? 오늘 자 심각하게 여러분 생각해 볼게요. 겁준다고 생각하지 마세요. 그리고 겁도 한 번씩 먹어야 돼요. 1년 동안. 그죠? 여러분 오늘 죽는다고 생각하면 여러분은 어디 갈 것 같으세요? 정말 오늘 죽는다고 생각하면 당연히 천국 갈 거라고 생각하세요? 그건 여러분 너무 사랑만 생각하는 거 아니에요? 그죠? Remember, to get to heaven, we must be perfect. 여러분 정말 그렇게 생각한다면 여러분 완벽해야 돼요. And no one can be perfect. You must turn away from your sins and surrender to Jesus. 모든 사람은 완벽하지 않아요. 그래서 여러분은 반드시 turn away from your sin. 여러분의 죄에서 반드시 돌이켜야 되고요. 그 다음에 예수님께 항복해야 돼요. Jesus died for you to make a way to heaven. 예수님은 우리가 하늘로 갈 수 있는 길을 만들기 위해서 돌아가신 거예요. The name of Jesus is the key that opens the door to heaven. 예수님의 이름만이 천국문을 여는 오직 유일한 열쇠예요. This is my apartment entrance key, and this is my car key. 이게 제 아파트먼트 현관문이고요. 이거는 이제 제 자동차 키예요. If I sincerely believe and try to open the entrance with my car key, is it working? 제가 진짜 진실하게, 요만큼의 의심도 없이 진실하게 이 키로 제 아파트가 열릴 거라고 믿으면은요, 열릴까요? 진실하게 믿었는데, 진짜인데, 너무 신실하게 믿었는데, 열릴까요? 생명 다해 믿었는데, 열릴까요? Only the entrance key can open my apartment door and I can enter. 정확한 이 현관문의 키로만
제가 현관문을 열고 들어갈 수 있는 거예요. Only by grace under Jesus' name I can enter heaven. 그래서 예수님의 이름 안에 있는 은혜, 예수님의 은혜로 우리가 천국에 갈 수 있는 거예요. Please remember you must turn away from your sins and surrender to Jesus. 여러분 정말 기억하세요. 우리가 우리의 죄에서 턴어웨이 하는 건 죄는 여러 가지가 있지만 아까 제가 말했잖아요. 정말 우리의 감정, 이성, 삶의 패턴, 습관 모든 걸 다 포함해서 이런 죄에서 여러분들이 턴어웨이 하셔야 되고요. 턴어웨이 하셔야 되고 그 다음에 예수님께 서렌더 해야 되는 거예요.